In the previous class, I have concluded with the concept related to the Sale of Goods Act and the Contract Act. So, in that chapter, we have revised all the concepts that will be totally related to the sale of the Goods Act, the buyer, seller, consumer, price, etc. And in a Contract Act, we have discussed the meaning of the contract, essentials of a valid contract, offer, acceptance, breach of contract, remedies for a breach of contract, etc. Then after completion of that, the next module, that is the Computation and the Consumer Protection Act. The Computation and the Consumer Protection Act is the third chapter. So before going to study the Computation Act of 2002, here we people will going to study in-depthly the very important concept that is called as the Consumer Protection Act 1986. 1986ರ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ what is this act? Why this act has been amended? By this act, what are the benefits we people will going to get ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ, this act has been passed by the particular authority for the purpose of protection of the interests of the consumers through some of the consumer councils authorities. ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ, this act has been passed to protect the interests of the consumers. ಯಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. So who is a consumer? First, we people want to know that the meaning of a consumer. According to section 2, subsection 1 and subsection D of the act, the consumer means the any person, one who buys any goods for a consideration. For a consideration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, the consumer is a person, one who purchases the goods for his personal use or for the sake of others, but not for the purpose of resale. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವುಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. The consumer is a person, one who buys or purchases the goods for his own consideration or for the sake of others, but not for the purpose of resale. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ರೀಸೇಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಾರದು. ಸರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? The person, one who will resell the production means then he will be considered as a trader. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರೇಡರ್, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? But see, all the consumers cannot become a traders, but the trader can become a consumer, because
one or the other way, he will be in the position to utilize or use the products or the goods. So based on that, here the who will be there's a consumer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ the person or the user of such goods or the user, one who will get the permission of the buyer, then he will utilize the goods, he is a consumer. Or any person, one who has obtained goods under the system of deferred payment, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಯಾವಾಗ ಇವನು ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when person, one who obtains a goods for a resale or for commercial purpose, then he is not covered or he is not covered under the section of subsection section 2, subsection 1 and subsection D of the Consumer Act. Then he will be not called as a consumer. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮರು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. hires or avails any services for consideration which has been paid or promised a party to pay, it also includes the beneficiary of services. ಅವನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸೇವೆಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ he is working for others ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ are not considered as a consumer under this act, but the person, one who buys the goods for the self-employment, that will be treated as a commercial purpose, and then therefore that person will be considered as ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅವನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು 2-3 ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2, 1 and B ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ who will be included as a consumer means one who buys any goods for the personal use. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಗ್ರಾಹಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆರ್ who uses such goods or services with the permission of the buyer. ಈಗ ಯಾರು, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು, ನೀವು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬೈಯರು, ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಬ್ನು ನಾನ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. Because I have given him the permission to utilize or use the service or the product, then he will be called it as a consumer. So ಆ ರೀತಿ. Or
who obtains goods or avails services on a deferred payment basis. ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇವೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಥವಾ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಗ್ರಾಹಕ ಆಗ್ತಾನೆ. who obtains goods for self employment, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನಾ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ one who purchases the goods for his personal use or for the sake of others but not for the purpose of resale. He is called as a consumer. Next, called as the consumer dispute. What do you mean by dispute? According to section 2 subsection 1 and subsection E of the Consumer Protection Act, the dispute means the person against whom the complaint has been made. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಥವಾ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ ಮೇಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? ದ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಪ್ಪು, ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರಮೇಶ್ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಿಯರ್? ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 1 subsection D ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ one makes any allegation in written WRITIN ಅಥವಾ WRITN written ಅಥವಾ writings ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 1 subsection C ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್. ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಲೀಫ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲೀಫ್ ಅಥವಾ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರಿಲೀಫ್ ಅಥವಾ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ? ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೊಳಿಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅಥವಾ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಎನಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ the person from whom the grievances or the disputes has been arised. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆರ್ any voluntary consumer associations registered under the Consumer Protection Act of 1986 if any law or a force, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆರ್ the central government or any state government who or which makes a complaint. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದರ ಅನ್ವಯ, ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ವೆರ್ ದರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ತರಾನೇ ನನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯಂತೆಯೇ ಇನ್ನ 5 ಜನ 10 ಜನ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ತರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ಸಾವಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹಿಸ್ ಲೀಗಲ್ ಹೈರ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹೂ ಆರ್ which makes a complaint. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎನಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ who are the responsible persons of particular authority of him, they can able to file a complaint. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೆಮಿಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಕಮಿಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮಗೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ 6 marks as well as the 14 marks question. So concentrate well, read well, my dear children. Be safe. I'll be with you in next upcoming video. That is some of the defects, disputes and deficiencies in a product and where we can able to file a complaint. What are the remedies are seeked in a complaint? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. So if you find any doubts, contact me. I will be here to clarify your doubts. Thank you.